دوستوں، بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو ایک تکون کی صورت میں دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی سمندری حصہ ہے، کیونکہ یہاں کچھ ایسے پراسرار اور عجیب و غریب واقعات جنم لے چکے ہیں جن کا معمہ اب تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا بھر کے سائنسدان اس پر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی کوئی واضح دلیل آج تک نہیں دے پایا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ آخر اس سمندری حصے کی گہرائیوں میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے کئی سمندری جہاز اور بحری جہاز لاپتہ ہو گئے ہیں اور آج تک ان کا کوئی سراغ تک نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل سے 100 کلومیٹر دور کے ارد گرد کے جزیروں پر ایک اور سمندری حصہ جو کہ اسی طرز پر پراسرار اور ناقابل فہم سرگرمیوں کا مالک ہے اور اسے ڈیول سی یا شیطانی سمندر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیول سی کی حقیقت آخر کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان کا سائنسی اور مذہبی دونوں بنیادوں پر جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کی طرف۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لاورڈ اور پھر شمال سے برمودا تک 300 جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے جس کی آبادی 6500 افراد پر مشتمل ہے اور زیادہ تر جزائر یہاں پر غیر آباد ہیں، یعنی 65 میں سے صرف 20 جزیروں پر انسان بستے ہیں۔ پچھلے 400 سالوں سے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ وہاں جا کر آباد ہوں، مگر چونکہ ماضی میں یہاں ناقابل یقین واقعات جنم لے چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے علاوہ تمام سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود تمام بحری جہاز اس علاقے سے دور رہ کر ہی سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز میں موجود مسافروں کو جہاز کا عملہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہوائی جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے بخیر و عافیت گزر جاتے ہیں۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے پہلے لکھی گئی دستاویزات 11 اکتوبر 1992 کو کرسٹوفر کولمبس کی لکھی گئی کتاب میں ملتی ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک سمندری سفر کے دوران ایک مخصوص سمندری حصے پر اوپر نیچے ہوتی روشنیاں دیکھیں اور سمندر میں آگ کی لپٹیں بھی دیکھی۔ اس کے علاوہ ان کا کمپاس بھی ٹھیک سے سمت نہیں بتا رہا تھا، یعنی کہ کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مطلب یہاں پر کچھ عجیب طرح کی میگنیٹک ویوز موجود تھیں اور بہت ہی غیر معمولی حرکات اس سمندری حصے میں دیکھی گئیں۔ جبکہ برمودا ٹرائی اینگل سے جڑے حادثات کا پہلا واقعہ 18ویں صدی میں پیش آیا، جب 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون برگ کی بیٹی کیڈوسیا اس برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں غائب ہو گئیں، جب وہ اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کر نیو یارک جا رہی تھیں۔ اس کشتی کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ جبکہ اس واقعے کے بعد امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام وسائل استعمال کیے کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکے، مگر اس کا کوئی سراغ کبھی نہ مل سکا۔ دوستو، اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی 1814 میں امریکی بحری جہاز واسپ بھی برمودا ٹرائی اینگل میں کہیں جا کر غائب ہو گیا، اور اس جہاز کا کپتان بھی بہت مشہور اور ماہر کپتان مانا جاتا تھا۔ اور یوں اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی جہازوں کے غائب ہونے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب ایک جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے پانیوں پر اس طرح سے تیرتا ہوا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب تھے، اور کھانے کی میز پر ابھی تک کھانا اس طرح سے موجود تھا کہ جیسے سب لوگ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر کہیں چلے گئے ہوں اور کسی حادثے کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ اسی طرح کا مزید ایک اور واقعہ پیش آیا جب ایس ایس ٹیل نامی سمندری جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے پاس بغیر مسافر اور عملے کے تیرتا ہوا ملا۔ بظاہر تو ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر سب کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب پتہ چلا کہ ایک عرصے تک اس جہاز کو ریکارڈ کے اندر غرق دکھایا جاتا رہا ہے، مگر اب تک سالوں گزرنے کے باوجود یہ جہاز صحیح سلامت تیر رہا تھا، اور وہ بھی کسی مسافر اور عملے کے بغیر، جبکہ ریکارڈز کے مطابق وہ بہت پہلے ڈوب گیا تھا۔ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈوبا ہوا جہاز سمندر پر دوبارہ تیرتا ہوا کیسے واپس آیا۔ دوستو، 1850 سے لے کر اب تک برمودا ٹرائی اینگل میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، مگر اس کے بعد 1945 میں یہاں سے فضائی طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب فلوریڈا سے 10 طیارے تربیتی پرواز کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ واپسی پر 2 طیارے غائب ہو گئے۔ اسی طرح مزید 5 طیارے اسی سال پھر غائب ہو گئے، اور ان طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے جو فضائی طیارہ بھیجا گیا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا اور کبھی اس کا نام و نشان نہ مل سکا۔ دوستو، امریکی بحریہ کے نقشوں میں برمودا ٹرائی اینگل کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اور کئی سائنسدان بھی برمودا ٹرائی اینگل کی غیر معمولی سرگرمیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تمام جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ وہی ہے جو عام طور پر دوسرے سمندروں میں ہوا کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی سائنسدان اس کی وجہ غیر معمولی مقناطیسی شعاؤں کی موجودگی کو کہتے ہیں، جس کی بدولت قطب نما یا کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں حادثات جنم لیتے ہیں۔ ایک اور نظریے کے مطابق اس علاقے میں جنم لینے والے غیر معمولی زلزلے بڑی بڑی لہروں کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اپنی طرف کھینچ کر ڈبا دیتی ہیں، اور انہی سمندری جھٹکوں کی بدولت فضائی پائلٹ جہازوں کا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور سمندر میں جا گرتے ہیں۔
दोस्तों अब आते हैं एक और समुद्री पुरस्कार हिस्से यानी डेवल सी या ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ। तारीख में मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान का भी जिक्र मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए आते हुए इसके जहाज पानियों में डूबकर कहीं गर्क हो गए। और हैरत की बात यह है कि इन जहाज़ों पर 40,000 फौज मौजूद थी, जिसका बाद में कभी कोई सुराग न मिल सका। और ये वही डेवल सी का इलाका था जो कि बहरुल कायल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाक जजीरे के पास वाक़या है। जबकि इस इलाके की पुरस्कारियत को रद्द करते हुए कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा जहाज गर्क नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियाँ मैग्नेटिक वेव्स या मकनातीसी लहरों की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर दोस्तों ये बहस सदियों से चलती आ रही है और कोई भी साइंसदान कभी भी एक नुक्ता पर एग्री नहीं हुए। बहरा ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल कायल के ड्रैगन ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिले फहम ताल्लुक मौजूद है, जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा तैरते हुए मिलना, इसकी भी कोई वाज़ेह तरीन वजाहत किसी के पास मौजूद नहीं है। और तमाम साइंसदान हर तरह की टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद इन दोनों समुद्री हिस्सों के राज को जानने से कासिर हैं। लिहाजा अब इन समुद्री राजों को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर हम कुरान और हदीस में इससे मुताल्लिक कोई हवाला तलाश करें तो हमें सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रिवायत करदा हदीस को मद्देनज़र रखना होगा। हज़रत तमीम दारी पहले ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, मगर बाद में उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत अहम वाक़या था जो कि यकीनन इस शैतानी समुद्री हिस्सों से ताल्लुक़ रखता है। इस रिवायत के मुताबिक एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे एक ऐसा वाक़या बयान किया है जो मैं तुम्हें दज्जाल से मुतल्लिक बयान किया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ, मगर इनका जहाज़ समंदर की लहरों का शिकार होकर महीना भर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए और इस वक्त सूरज गरूब होने का वक्त था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो वहाँ इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत से इसकी जिसामत भी देखना मुश्किल था। तमीम दारी ने इस जानवर से कहा, तेरा सत्यानाश हो, आखिर तू क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, मैं हसासा हूँ। तमीम दारी ने फिर पूछा, हसासा क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, ए लोगो, खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी को खौफ हुआ कि ये जानवर कहीं शैतान ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा वो तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसको घुटनों से लेकर टखनों तक बांधा गया था और वो एक लोहे की जंजीर में कैद था जिसके जरिए इसके हाथों को गर्दन के साथ बांधा गया था। तमीम दारी ने उससे सवाल किया, तू क्या चीज़ है? इस आदमी ने कहा, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। हज़रत तमीम दारी ने जवाब दिया, हम अरब से हैं, और अपने तमाम सफ़र की दास्तान सुनाई। इस शख्स ने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। तमीम दारी ने जवाब दिया, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? इस शख्स ने कहा, क्या इस बाग के दरख्त पर फल आते हैं? तमीम दारी ने जवाब दिया, हाँ आते हैं। फिर इस शख्स ने कहा, मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ कि क्या इसमें पानी मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है। फिर इस शख्स ने कहा, क्या लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं? और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताओ। हज़रत तमीम दारी ने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के साथ जंग की और वहाँ इनके साथ क्या क्या किया? तमीम दारी ने इस शख्स को तमाम अहवाल बताया और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतज़िर है, और वो एक गैर आबाद दुनिया में लोगों की पहुंच से दूर अलग थलग एक जजीरे में कैद है, और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है और इसके करिंदे इसको लम्हा बलम्हा दुनिया के हालात से आगाह करते रहते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाने के बाद अपना अस्सा 3 मरतबा ज़मीन पर मार कर कहा, यह है तैबा, यह है तैबा, यह है तैबा। मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन में है, बल्कि मशरिक में है। दोस्तों जजीरे अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें मगरिब के रहने वाले लोग भी शैतानी समंदर या डेवल सी कहते हैं, और हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों शैतानी समंदरों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। लिहाजा हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरिक में है, और कई उलमा कराम इस हदीस मुबारक की रोशनी के बाद ये ख्याल करते हैं कि वो समंदरी इलाका जिसमें दज्जाल को कैद किया गया है वो या तो बरमूदा ट्रायंगल है या डेवल सी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखी है।
वो लिखते हैं कि पहले दजाल बहरुल कायल के इन बे आबाद जजीरों में कैद था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर इनके विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं, मगर ताहाल इसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समंदर से शैतानी तकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल तक है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर अरूज कमाल तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो बरमूदा ट्रायंगल के किनारों पर सिर्फ अमेरिकन तहजीब मौजूद है और यही तहजीब परवान चढ़कर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुबारक हदीस में फरमाया कि अगर दज्जाल का ज़हूर मेरी अदम मौजूदगी में हो तो तुम में से जो शख्स भी इसका सामना करे वो इस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयत की तिलावत करे ताकि अल्लाह तुमको इसके फितना से बचा दे। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे जो कि गैर मामूली ताकतों के साथ हज़रत ईसा और इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेंगे और ये हक़ व बातिल का आखिरी मार्का होगा। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक जब वो तीसरी बार हैकल सुलमानी की तामीर करेंगे तब दज्जाल का ज़हूर होगा और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन साइंसी और मजहबी हवालों से आप पर इन दोनों समंदरी हिस्सों की पुरअसरारियत का राज वाज़ेह हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।